आज आमे कोठिकी जाउचे? आरी माँ मु काली गोटे भल घास बगीचा देखि आसीची। आज आमे सेठाकु जिबा आ कणिया घास खाइके आसीबा। माँ हरिण ता छुआ सह घास खाउथिला। सेतेबेले किछि शिकारी जंगल रे बुलुथिले। सेमाने माँ हरिण को देखि ताको धरिबा पाई ता ऊपर को तीर मारिले। शिकारी माने एठाकु चली आसीचंती। मारी तू एठी आ रहनी, शीघ्र एठु चली जा, नले से माने तोते भी मारी देबे। नाई माँ म तुमको छाड़ी कुआडे भी जीबिनी, म तुमको म सांगरे नहीं जीबी। जिद करनी रे माँ, मु तो सांगरे आउ जाई परिबिनी। तू जा माँ, निज जीवन बंचा। एमिति माँ हरिण ता झियो को बुझाउथिला। सेतेबेले गोटे शिकारी सेठाकु चली आसिला। शिकारी को देखि हरिण छुआ दौड़िकी सेठारु चली गला। दुष्ट शिकारी मो माँ को मारी तो सांगरे नहीं गला। से मते भी खोजुथिबो। मु जदी एबे मो घर को फेरिबी, शिकारी मते भी मारी देबो। एबे मो कुआडे जेबे, कोठी रहिबे? आरे तू तो गोटे हरिण छुआ। मो जानिबारे सबु हरिण माने गभीर जंगल रे रहंती। ताहले तू एठी एकुटिया कोन करूचु? तो माँ कोन तो सांगरे आसी नाहंती? हरिण छुआ कुनी को सबु घटना कहिला। तू आउ कांदनी, चल मो सांगरे। आजिठु तू मो सांगरे मो घरे रहिबो। आमे प्रतिदिन सांगरे खेलिबा आ बहुत मजा करिबा। सतरे तू मते निज घरे रहिबा को देबो। तते बहुत बहुत धन्यवाद सांग। तापरे कुनी हरिण छुआ को धरी निज घर को आसिला। अरे माँ तू ये हरिण छुआ को आम घर को कहीं आनीचु? माँ ए हरिण छुआर माँ को शिकारी माने धरी नहीं चंती। एबे जदी से जंगल भीतर को जीव, शिकारी माने याको भी धरी नहीं जीवे। सेथि पाई मो हरिण छुआ को आम घर को नहीं आसीची। आजिठु से भी आम सांगरे रहिबो। आम सांगरे रहिबो माने तू कौन जानिनु? मो अन्यर घरे बासन माजी आम माँ झीकर पेट पोषुची। ये परिस्थिति रे मु ये हरिण छुआ को केमिति खाइबा देबी? माउसी मु तुम घरे किछि भी खाइबिनी। मते भोक लागिले मु बाहर को जाई घास खाई आसीबी। मते खाली तुम घरे रहिबा को दिया, मु आउ किछि भी मागिबिनी। अच्छा ठीक अछि, ताहाले तू आम घरे रहि पारिबु। एमिति कही चढ़ई सेठारु चली गला। परदिन सकाळे माँ कुनी मु खाइबा रोषेई करि देइची, उठिले खाइ नेबो। मु एबे काम को जाउची। अच्छा ठीक अछि माँ, तुमे काम को जाओ, मु खाइबा खाइ नेबी। माँ तो काम को चली गले। चल संग आमे खाइबा भाग करी खाइ नेबा। ना संग मु तो खाइबा खाइबिनी। माउसी जानिले मते घर बाहर करि देबे। आरे सांग माँ जानिले सिना तते घर बाहर करिबे। तू बस मु एबे खाइबा आनुची। तापरे कुनी खाइबा आनिला। हरिण छुआ और कुनी भाग करी से खाइबा खाइले। ठीक सेही समय रे माँ चढ़ी घर को फेरी आसिला। ए कौन माँ, तुमे एते जल्दी घर को फेरी आसिलो जे? अरे माँ आज मालिकाणी को घर को किछि कुणिया आसीबे। मोर आज घर को फेरू फेरू डेरी हेबो। तू व्यस्त हेबु भाबी मु तते कहिबाकू चली आसिली। ए कौन हरिण छुआ, तू तो कहिथिलु तू आम घरे खाइबा खाइबुनी। हेले मु घरु गला परी तू मो झियर खाइबा नहीं खाउचु? माँ माँ ताकू जमा भी रागनी। मु ताकू खाइबा देइची, से तो मना करुथिला। माउसी मोर भूल हेई गला। मु सत कहूची, मु कुनीर खाइबा खाइबाकू चाहू नथिली। मु किछि जानिनी। तू निश्चय कुनी को ता खाइबा मागिथिबु, सेथिपाई से तते खाइबा देइची। कुनी तू याकू जोठु आनिथिलु, जा सेई ताकू छाडी आसीबु। मु याकू मो घरे आ रखि परिबिनी। नाई नाई माँ, आउ थरे सुजोग दियो। मु ताकू मो खाइबा देबिनी। ठीक अछि, मु तते आउ गोटे सुजोग देउची। आउ थरे जदी ए हरिण छुआ आम घरे खाइबा खाइबा, मु ताकू आम घरे रखिबिनी। एमिति कही माँ चढ़ई सेठारु चली गला। कुनी आउ हरिण छुआ बाहर को गले। से माने गोटे गाजर जमी रे पहुंचिले। सांग ए
ଜମିରେ ଅନେକ ଘାସ ଅଛି, ତୁ ଏଠି ଖାଇବା ଖାଉଥା, ମୁଁ ପାଖରେ ଖେଳୁଛି, ତାପରେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା। ଏମିତି କୁନି ଖେଳିଲା। ହରିଣ ଛୁଆ ଗାଜର ଜମିରୁ କିଛି ଗାଜର ପତ୍ର ଖାଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଗାଜର ଜମିର ମାଲିକ କାଉ ତାକୁ ଦେଖିଲା। ସେ ରାଗି ଯାଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲାଠି ଧରି ସେଠାକୁ ଆସିଲା ଆଉ ହରିଣ ଛୁଆକୁ ପିଟିଲା। ବଦମାସ ହରିଣ ଛୁଆ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଆସି ମୋ ଜମିର ଗାଜର ପତ୍ର ଖାଉଛୁ? ଆଜି ତ ମୁଁ ତତେ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେବି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମତେ ମାରନି, ମତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସାଙ୍ଗ କୁଆଡେ ଗଲୁ? ମତେ ବଞ୍ଚା। ଏ କଣ, କାଉ ଅଙ୍କଲ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ କାହିଁକି ପିଟୁଛନ୍ତି? ରହିଯାଅ କାଉ ଅଙ୍କଲ, ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ପିଟନି, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ପିଟିବିନି କାହିଁକି? ଦେଖେ, ଏ ହରିଣ ଛୁଆ ମୋ ଜମିର କେତେ ଗାଜର ପତ୍ର ଖାଇ ଦେଇଛି। ତାର କିଛି ବି ଭୁଲ ନାହିଁ କାଉ ଅଙ୍କଲ, ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି ଜମିର ଘାସ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେ ବୋଧେ ଭୁଲରେ ଗାଜର ପତ୍ର ଖାଇ ଦେଇଛି। ଏଇ ଥରକ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ଆମେ ଆଉ କେବେ ବି ତୁମ ଜମିକୁ ଆସିବୁନି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆଜି ତମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ହେଲେ ଆଉ ଦିନେ ବି ମୋ ଜମି ପାଖକୁ ଆସିବନି, ନହେଲେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଜମା ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ସାଙ୍ଗ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ, ମୋ ପାଇଁ ତୁ ଆଜି ବହୁତ ମାଡ଼ ଖାଇଲୁ। ଚାଲେ, ମୁଁ ତତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ନେଇଯିବି ଯୋଉଠି କାହାର ବି ଜମି ନଥିବ। ଏମିତି କୁନି ହରିଣ ଛୁଆକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଘାସ ପଡ଼ିଆକୁ ନେଇଗଲା। ହରିଣ ଛୁଆ ସେଠି ଘାସ ଖାଇଲା। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ମିଟୁ ବାହା ହେଇ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଏଇ ଦେଖ ସାଙ୍ଗ, ମିଟୁ ଅଙ୍କଲ ବାହା ହେଇ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କେତେ ସୁନାର ଗହଣା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ନା? ମିଟୁ ଅଙ୍କଲ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁଠୁ ଧନୀ ଚଢ଼େଇ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଅନେକ ସୁନାର ଗହଣା ଅଛି। ସାଙ୍ଗ, ତୁମ ଘରେ କଣ ସୁନାର ଗହଣା ନାହିଁ? କଣ କହୁଛୁ ସାଙ୍ଗ? ଆମେ ଠିକରେ ଖାଇବା ପାଉନୁ, ସେମିତିରେ ଆମେ ସୁନାର ଗହଣା କେମିତି କିଣିବୁ? ସୁନାର ଗହଣା କିଣିବାକୁ ହେଲେ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଲାଗେ। ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଗହଣା ନେବୁ? ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଘରକୁ ଚାଲେ, ଆମେ ଯୋଉ ଗୁମ୍ଫାରେ ରହୁଥିଲୁ ସେଠି ଅନେକ ସୁନା ଗହଣା ଅଛି। ହେଲେ ତମେ ମାନେ ଏତେ ସୁନାର ଗହଣା କୋଉଠୁ ପାଇଲ? ଦିନେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ମା ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନାର ଗହଣା ବାକ୍ସ ପାଇଲୁ। ମା ସେ ଗହଣା ବାକ୍ସ ଆଣି ଆମ ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି। ସତରେ ତୋ ଘରେ ଅନେକ ସୁନାର ଗହଣା ଅଛି? ତେବେ ଚାଲ, ଏବେ ହିଁ ତ ଘରକୁ ଯିବା। ହେଲେ ଶୁଣ, ଟିକେ ସାବଧାନରେ ଯିବା, ଶିକାରୀକୁ ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଶୀଘ୍ର ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେମାନେ ହରିଣ ରହୁଥିବା ଗୁମ୍ଫା ପାଖକୁ ବାହାରିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆରେ ବା ସାଙ୍ଗ, ତୋ ପାଖରେ ତ ଅନେକ ସୁନାର ଗହଣା ଅଛି। ଏସବୁ ଯଦି ଆମେ ମାକୁ ଦେବା, ସେଇ ଗହଣା ବିକ୍ରି କରି ତୋ ପାଇଁ ବି ଖାଇବା କିଣି ପାରିବେ। ସୁନାର ଗହଣା ବିକ୍ରି ବି କରନ୍ତି? ଏକଥା ତ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ନହେଲେ ତତେ ଏକଥା କେବେଠୁ କହିସାରନ୍ତିନି। ଚାଲ ତାହେଲେ, ଏ ସବୁ ସୁନାର ଗହଣା ନେଇ ଏବେ ତ ଘରକୁ ଯିବା। ସେମାନେ ସବୁ ସୁନାର ଗହଣା ଧରି ଘରକୁ ଆସିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ମା ଚଢ଼େଇ ତା ଘରକୁ ଫେରିଲା। ମା, ତୁମେ ଆସିଗଲ? ଆମେ କେତେବେଳୁ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିଲୁ। ତମେ ମାନେ ମତେ କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲ? ମା, ଏ ବାକ୍ସକୁ ଖୋଲ, ଏ ବାକ୍ସରେ ଅନେକ ସୁନାର ଗହଣା ଅଛି। ଏସବୁ ହରିଣ ଛୁଆ ତୁମକୁ ଆଣି ଦେଇଛି, ଯେମିତି ତୁମେ ତାକୁ ଆଉ ଘରୁ ବାହାର କରିବନି। ଆରେ ସତରେ ତ, ଏଥିରେ ତ ଅନେକ ସୁନା ଗହଣା ଅଛି। ହରିଣ ଛୁଆ, ତୁ ଏସବୁ କୋଉଠୁ ପାଇଲୁ? ହରିଣ ଛୁଆ ଚଢ଼େଇକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ହରିଣ ଛୁଆ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ, ମୁଁ ତୋ ସହ ବହୁତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। କଣ କରିବି କହ, ଆମେ ବହୁତ ଗରିବ, ଖାଇବା କିଣିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ଆମ ଘରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ସକାଳେ ତତେ ଖାଇବାକୁ ନ ଦେଇ ଅନେକ କଥା ଶୁଣେଇଦେଲି, ଆଉ ତୁ ସେ ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଗୁଡେ ସୁନାର ଗହଣା ନେଇ ଆସିଲୁ। ଏସବୁ ବିକ୍ରି କଲେ ଆମକୁ ଅନେକ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ମାଉସୀ, ଏ ସୁନାର ଗହଣା ବିକ୍ରି କରି ତୁମେ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘର କିଣ। ତୁମ ଘରର କେତେ ଜାଗା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ହଁ, ଘର ବି କିଣିବି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜମି କିଣି ଚାଷ ବି କରିବି। ଆମର ଆଉ ଖାଇବାର ଅଭାବ ରହିବନି।
ସେମିତି ହେଲେ ହରିଣ ଛୁଆ ସବୁଦିନ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିପାରିବ। ସେମିତି ହେଲେ ବହୁତ ମଜା ହେବ। ମୁଁ ଆଉ ହରିଣ ଛୁଆ ସବୁଦିନ ଏକାଠି ରହିବୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖେଳିବୁ। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ କିଛି ସୁନାର ଗହଣା ବିକ୍ରି କରି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଘର କିଣିଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ଜମି କିଣି ସେଥିରେ ଚାଷ କଲା। ଏମିତି ତାଙ୍କର ସବୁ ଅଭାବ ଦୂର ହେଲା। ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଘର ପଛପଟେ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ କରିଥିଲା। ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଗଛ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଗଛ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା। ସେଇ ବଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଗଛରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଝୁଲିଥିଲା। ଗୋଟେ ଥିଲା କଞ୍ଚା ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ପାଚିଲା ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ। ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ମୋ ଦେହର ରଙ୍ଗ ଲାଲ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ମୋ ଦେହରୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ବାହାରୁଛି। ସମସ୍ତେ ମତେ ଦେଖିଲେ ମୋର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଇଗଲି। କିରେ ସବୁଜ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ, ତୁ ଏଯାଏଁ ପାଚିନୁ? ତୁ ସେମିତି କଞ୍ଚା ହେଇକି ରହିଗଲୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୋର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଏତେ ଅହଙ୍କାର ଭଲ ନୁହଁ ସାଙ୍ଗ। ତୁ ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗଛର ଫଳ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ତୋ ରଙ୍ଗ ବି ମୋ ପରି ସବୁଜ ଥିଲା। ତୁ ଟିକେ ଆଗ ପାଚିଗଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ତୋ ରଙ୍ଗ ଲାଲ ହେଇଗଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋ ରଙ୍ଗ ବି ତୋ ପରି ଲାଲ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଛୋଟ କଥା ପାଇଁ ଏମିତି ଅହଙ୍କାର କାହିଁକି କରୁଛୁ କହିଲୁ? ହଁ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି। ତୁ ମତେ ହିଂସା କରୁଛୁ ବୋଲି ଏମିତି କହୁଛୁ। ମୁଁ ତୋଠୁ ଆଗ ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲି। ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯୋଉ ଚଢ଼େଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମତେ ଦେଖି ମୋର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ କେହି ବି ତତେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି ତୋର ପ୍ରଶଂସା କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ମନରେ ଈର୍ଷା ହେଉଛି ନା। କଞ୍ଚା ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଆଉ ପାଚିଲା ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କଥା ହେଉଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ କରିଥିବା ଚଢ଼େଇ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ପାଚିଲା ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ କହିଲା, ଏଇ ତ ଆମ ମାଲିକାଣୀ ଆସିଗଲେ। ଚାଲ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ସେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମାଲିକାଣୀ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ତ, ଆମ ଦୁଇ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀକୁ ତମେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଅ? ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ତୁମକୁ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି କହିଲ? ମୁଁ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଚାଷ କରିଛି। ମୋ ପାଇଁ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ସମାନ। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛ। ନା ଏମିତି ହେଇପାରିବନି। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସୁନ୍ଦର କେମିତି ଲାଗିବ? ବୁଝିଗଲି, ତୁମେ କଞ୍ଚା ଷ୍ଟ୍ରବେରୀର ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏମିତି ମିଛ କହୁଛ ନା। ନା ମୁଁ କାହାକୁ ବି ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଏକଥା କହିନି। ମୁଁ ଯାହା ବି କହିଛି ତା ଠିକ କହିଛି। କେମିତି ଠିକ କହୁଛ? ମୁଁ କଞ୍ଚା ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଠାରୁ ବି ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତା ଜାଣିବି ତୁମେ କଞ୍ଚା ଷ୍ଟ୍ରବେରୀକୁ ସୁନ୍ଦର କହୁଛ। ଏଇଠୁ ଜଣାଗଲା ତୁମେ କେତେ ମିଛୁଆ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ କଞ୍ଚା ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ, ମାଲିକାଣୀଙ୍କ ସହ କାହିଁକି ଝଗଡ଼ା କରୁଛୁ କହିଲୁ? ଏଇ ଚୁପ୍, ମତେ ତୁ ତୋର ସାଙ୍ଗ କହିବୁନି ବୁଝିଲୁ। ମାଲିକାଣୀ ତୋର ଟିକେ ପ୍ରଶଂସା କରିଦେଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ତୋର ମୁହଁ ବଢିଗଲା। ଦିନ ଆସିବ ତୁ ଜାଣିବୁ ମୁଁ ତୋଠୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ଚଢ଼େଇର ଦୁଇ ଛୁଆ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଗଛ ପାଖରେ ଆସି ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲେ। ଏଇ ତତେ କେତେ ଥର କହିବି, ମା ଯେତେବେଳେ ବି ଚକୋଲେଟ ଦେବେ ମୁଁ ଅଧିକା ନେବି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବଡ। ମା ତୋଠୁ ବେଶୀ ମତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ହଁ ତୁ ବଡ ହେଇପାରୁ, ହେଲେ ମା ତୋ ପରି ମତେ ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମା ଯାହା ବି ଦେବେ ଆମେ ସମାନ ଭାଗ କରି ନେବା। ଏଇ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଝଗଡ଼ା ବନ୍ଦ କର। ମା କେବେ ବି ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏନି। ସେ ତାର ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ହିଁ ସମାନ ଭଲ ପାଏ। ତମେ ଦୁଇ ଛୁଆ ତମ ମା ପାଖରେ ମୂଲ୍ୟବାନ। ସେଥିପାଇଁ ତମ ମା ଯାହା ବି ଦିଏ ସମାନ ଭାଗ କରି ଖାଅ। ନା ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଇ କଞ୍ଚା ଷ୍ଟ୍ରବେରୀର କଥା ଶୁଣନି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ କେହି ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। ତମ ମା ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିବେ। ନା ଏ ଲାଲ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀର କଥା ଶୁଣି ତମେ ମାନେ ପୁଣି ଝଗଡ଼ା କରନି। ବଡ ହେଉ କିମ୍ବା ସାନ, ମା ତାର ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ସମାନ ଭଲ ପାଏ। ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ପରୀକ୍ଷା କରିନିଅ। ଆମେ କେମିତି ପରୀକ୍ଷା କରିବୁ? କାଲି ତମେ ମାନେ କିଛି କାମ ନ କରି ଶୋଇ ରହିବ। ତାପରେ ତମେ ମାନେ ଜାଣିପାରିବ ତମ ମା କାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ। ପରଦିନ ସକାଳେ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଶୋଇ ରହିଲେ। ସେମାନେ ବିଛଣାରୁ ଉଠିଲେନି। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ ମା ସେଠାକୁ ଆସି କହିଲା, କିରେ ଆଜି ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏତେ ସମୟ ଯାଇ ଶୋଇ ରହିଛ? ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା ଖୋଜିବାକୁ ଯିବନି କି? ମା ମତେ ଆଜି ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଭାରି ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଆଜି କୁଆଡେ ବି ଯାଇପାରିବିନି। ମା ମୋ ଦେହ ବି ଆଜି ଭଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ବି କୁଆଡେ ଯାଇପାରିବିନି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଆଜି ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆରାମ କର। କଣ ଖାଇବ କୁହ, ମୁଁ ତମ ମନ ପସନ୍ଦର ଖାଇବା ଆଣିଦେବି। ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ କଥା ଜାଣି ମା ଚଢ଼େଇଟି ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଥିଲା।
କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ତାର ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ମନପସନ୍ଦର ଖାଇବା ଆଣିଦେଲା। ଏମିତି ସେ ଦୁଇ ଛୁଆ ଜାଣିଗଲେ ତାଙ୍କ ମା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଭଲ ପାଏ। ପରଦିନ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲେ। କଞ୍ଚା ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ, ତୁମେ ଠିକ କହୁଥିଲ। ମା ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସମାନ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିଗଲି। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ମୋ ଭଉଣୀ ସହ ଝଗଡ଼ା କରିବିନି। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ବି ବୁଝିଗଲି। ମୁଁ ବି ମୋ ଭଉଣୀ ସହ ଝଗଡ଼ା କରିବିନି। ଯାହାର ନିଜର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି। ଦେଖ, କିଏ କହିଲା କଞ୍ଚା ଷ୍ଟ୍ରବେରୀର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ? କଞ୍ଚା ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ପାଇଁ ଆମେ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ। ହେଲେ ତୋ ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଆହୁରି ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲା। ତୋ ମୂଲ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଦୁଇଟା ଛୋଟିଆ ଛୁଆ, ସେଥିପାଇଁ ଏ କଞ୍ଚା ଷ୍ଟ୍ରବେରୀର କଥାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛ। କିଏ ଠିକ କିଏ ଭୁଲ ଜାଣିପାରୁନ। ଯାଅ, ଚାଲିଯାଅ ଏଠୁ। ଏମିତି ସେ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ ଲାଲ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ କଞ୍ଚା ଷ୍ଟ୍ରବେରୀକୁ କହିଲା, ମୁଁ ତୋ କଥା ବୁଝିଗଲି। ସୁନ୍ଦରତାରେ ତୁ ମତେ ହରେଇ ପାରିବୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଚାଲାକି କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମିଠା କଥା କହି ନିଜ ଆଡ଼କୁ କରିନେଉଛୁ। ମୁଁ ଏମିତି କରୁନି ସାଙ୍ଗ, ତୁ ମତେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛୁ। ମୁଁ ତୋର ଶତ୍ରୁ ନୁହଁ। ଏଇ, ତତେ କେତେଥର କହିବି, ତୁ ମୋର ସାଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ମତେ ଆଉ ଦିନେ ବି ସାଙ୍ଗ କହିବୁନି। ଦୁଇ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କଥା ହେଉଥିଲେ, ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଏକ ଚିଲ ଛୁଆ ଯାଉଥିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଦେଖି ସେ ସେଇ ଗଛ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ବାପ ରେ, ଏ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀଟା କେତେ ବଡ଼! ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଲାଲ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଆଗରୁ ଦେଖିନଥିଲି। ମୁଁ ଆଜି ଆକୁ ପାଳି ଖାଇବି। ବହୁତ ଦିନରୁ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଖାଇନି। ଚିଲ ଛୁଆର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଲାଲ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ବହୁତ ଡରିଗଲା। ସାଙ୍ଗ କଞ୍ଚା ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ, ମତେ ବଞ୍ଚା। ଏ ଚିଲ ଛୁଆ କହୁଛି ମତେ ଖାଇଦେବ। ମତେ ରକ୍ଷା କର ସାଙ୍ଗ। ଆରେ ଲାଲ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ, ମୋ ଆଗରୁ ତୁ ପାଚିଥିଲୁ ବୋଲି ବହୁତ ଅହଙ୍କାର କରୁଥିଲୁ। ହେଲେ ତୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ, ପାଚିଲା ଫଳକୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ଆଗ ଖାଆନ୍ତି। ଆଜି ତୋର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୁଁ ଜମା ବି ହସିବିନି କି ତୋର ମଜା ଉଡ଼େଇବିନି। ମୁଁ ଜାଣେ ଦିନେ ଦିନେ ତୋ ପରି ଅବସ୍ଥା ମୋର ବି ହେବ। କଞ୍ଚା ଷ୍ଟ୍ରବେରୀର କଥା ସରିଛି କି ନାହିଁ, ଚିଲ ଛୁଆ ସେ ଲାଲ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀକୁ ତୋଳି ଖାଇଦେଲା ଆଉ ତାପରେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା।